नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज डिसेम्बर 24 तारिख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। देश में नुआ नियम लगिला छात्र छात्री मानक पई। एणिकी पंचम श्रेणी एवं अष्टम श्रेणी रे फेल हेले रहिबे छात्र छात्री। राशन कार्ड रे मध्य आसिला नुआ खबर। अन्यपटे राज्य सरकार तरफरु आसीचे बड़ योजना। महिला मानक मिलिबो 6000 टंका। तबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर ऊपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, केंद्र सरकारंकर बड़ निष्पत्ति। एबे पंचम और अष्टम श्रेणी पिला फेल हेले आउ परवर्ती श्रेणी को उत्तीर्ण हो पारे नहीं। केंद्र शिक्षा मंत्रालय शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ पदक्षेप नहीं। नो डिटेंशन पॉलिसी रद्द कर देइचंती केंद्र सरकार। यही निष्पत्ति अनुसार एबे पंचम एवं अष्टम श्रेणी पिला वार्षिक परीक्षा रे फेल होइथिले आउ परवर्ती क्लास को उत्तीर्ण हो पारे नहीं। असफल होइथिबा छात्र छात्री माने 2 मास भितरे पुणी थरे परीक्षा देबाकू सुजोग पाइबे। जदि सेमाने द्वितीय थर भी असफल हुंती ताहाले सेमानंको फेल कर दिया जिवो। परवर्ती श्रेणी को सेमाने आउ जाई परिबे नाही। अष्टम श्रेणी पर्यंत कौनसी भी विद्यार्थी को स्कूल रो निष्कासित करा जाई परिबो नाही। परवर्ती खबर, राज्य रे पुणी आजिठारु वर्षा। राज्य रे पुणी आजिठारु वर्षा संभावना रहिछि। 2 दिन लगाण वर्षा हेबा नै पाणीपाग विभाग पक्षरु कहा जाइछि। डिसेम्बर 24 तारिख अर्थात आज 7टी जिल्ला रे हल्का रो मध्यम धरणर वर्षा होई पारे। एही जिल्ला गुड़िक हेउछि केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, गंजाम, गजपति और रायगड़ा जिला। यह सहित 25 तारिख में पुणी वर्षा संभावना रही। 25 तारिख में बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, कटक, ढेंकानाल, नयागढ़, कंधमाल, कोरापुट, मालकानगिरी ए समस्त जिला गुड़िक वर्षा हो पारे। तेबे 5 जिला को एथिपाई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। 2 दिन राज्य में वर्षा संभावना थिबारु चाषी मानकु सतर्क रहिबाकु परामर्श दिया जायछि। अमल होइथिबा फसल को यथा संभव घोड़ाई रखिबाकु परामर्श दिया जायछि। परवर्ती खबर, चाषी को मिलिबो संपूर्ण क्षतिपूरण। अदिनिया वर्षा रे चाषी को फसल नष्ट हेबाकु नै चिंतारे चाषी। एही समय रे चाषी मानकु आश्वस्ति करी राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहिसंति कि राज्य में 3 दिन वर्षा रे अनेक क्षयक्षति होइछि। चाषी मानकु संपूर्ण क्षयक्षति मिलिबो। तेबे वर्षा रे केते क्षयक्षति होइछि ए नै रिपोर्ट देबाकू समस्त जिलापाल मानकु कहा जाइछि। 3 दिन भितर रिपोर्ट दाखल करिवे जिलापाल। रिपोर्ट आधार रे चाषी मानकु सेमानकर क्षयक्षति भरणा करिवे राज्य सरकार। परवर्ती खबर, ओडिशा रे लागिबो आउ 3 डपलर राडार। ओडिशा रे आउ 3टी स्थान रे डपलर राडार लगा जिवो बोली आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र एवं राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सोमवार दिन सूचना दैचंती। ओडिशा रो पारादीप एवं गोपालपुर रे 2टी डपलर राडार रहिछि। वर्तमान आउ 3टी स्थान रे एही राडार लागिबो। भुवनेश्वर, बालेश्वर, संबलपुर रे यह खूब शीघ्र लगा जिवो बोली सूचना मिलिछि। यह द्वारा प्राकृतिक विपर्ययर आकलन आहुरी सठिक भाव में हो पारिबो। यह सहित पूरा देश में वर्तमान 73टी राडार रही। मात्र 2026 सुधा यह 126 रे पहुंचाइबाकू सरकार लक्ष्य रखिछंती। परवर्ती खबर, आंबेडकर को अपमान आज कांग्रेस करिबो विक्षोभ। आज देशव्यापी विक्षोभ करिबो कांग्रेस। देशव्यापी कांग्रेस विक्षोभ प्रदर्शन करिबो। पदयात्रा करी जिलापालଙ୍କ जरियारे राष्ट्रपति को स्मारक पत्र प्रदान करा जिवो। ए नै सूचना दैचंती कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उल्लाका। तेबे से कहिचंती अमित शाह देइथिबा मंतव्य पई देशवासी आगरे क्षमा मागंतु। मंत्री पदरु तांको बहिष्कार करा जाऊ कारण आंबेडकरଙ୍କ ऊपर गृहमंत्री देइथिबा मंतव्य को कांग्रेस निंदा करुछि। परवर्ती खबर, पर्यटक मानक पई नंदनकानन रे लागिबो नुआ नियम। आउ किछि दिन भितरे शेष हेबाकू जाउछि इंग्राजी वर्ष 2024 आरंभ होगाकू जाउछि नुआ वर्ष। तेबे नुआ वर्ष को दृष्टि रखी विभिन्न स्थान में पर्यटक मानकर भीड़ जमीबा आरंभ हेलाणी। यार भितरे नंदनकानन प्राणी उद्यान एवं उद्भिद उद्यान पई नुआ नियम लागिबाकू जाउछि। पर्यटक मानकर भीड़ नियंत्रण कराइबाकू एणिकी ऑनलाइन व्हाट्सएप जरिया टिकेट संग्रह करबाकू नंदनकानन उपनिर्देशक परामर्श दैचंती। पर्यटक जेपरी सुरक्षित भाव में उभय उद्यान परिभ्रमण करि परिबे यह ऊपर गुरुत्व दिया जाउछि बोली कहा जाइछि। यह सहित आपण माने एणिके www.nandankanan.org रे टिकेट बुकिंग करि परिबे। तबे भारतीय पर्यटक मानक पई प्रवेश शुल्क 50 टंका एवं 3 वर्षर 12 वर्षर पिला मानक पई टिकेट 10 टंका रहिछि। परवर्ती खबर, प्राक बजेट बैठक प्रस्तुति रे ओडिशा रखिला 9टी प्रस्ताव।
केन्द्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणଙ୍କ अध्यक्षताରେ प्राक प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित होईଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 9ଟି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ସହରୀକରଣ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ସହାୟତା, ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ 6000 ଶିକ୍ଷକ। ଆଉ ନାହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ 6000 ଶିକ୍ଷକ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜୁନିୟର ଟିଚର ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲାରେ ଗତକାଲି ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 6000 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମେରିଟ୍ ଆଧାରରେ ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। 20000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥିଲେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପରେ 16000 ଶିକ୍ଷକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ବାହାରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ 2000 ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ମେଧା ତାଲିକାରେ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ନୂଆବର୍ଷରୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ବିମାନ। ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ସବୁଜ ସଂକେତ ମିଳିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହା ସହିତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଠଯୋଡ଼ି ଉପରେ ହେବ ଆଉ 2ଟି ବ୍ରିଜ୍। କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ଉପରେ ଆଉ 2ଟି ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ତ୍ରିଶୂଳିଆ ଛକରୁ ବାଲିକୁଦା ଛକ 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ହେବ। ସେହିପରି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଏକାଡେମୀରୁ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ଛକ ଯାଏ ଆଉ ଏକ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଏକାଡେମୀ ରାସ୍ତା ଠାରୁ ଜୋବ୍ରା ଯାଏ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା କରାଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। କଟକ ସହର ଭିତରେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ସୌରଶକ୍ତିର ନୂଆ ଆଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସୌରଶକ୍ତି ପାଇଁ 3000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି ଇରୋଡ଼ା। ତେବେ 2030 ସୁଦ୍ଧା 10 ଗିଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଇରୋଡ଼ା ପକ୍ଷରୁ 3000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଜ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏହି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପ୍ୟାରେଡରେ 15ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ଭାଗ ନେବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2025 ଜାନୁଆରୀ 26 ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ପ୍ୟାରେଡରେ ଅନେକ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଏଣିକି ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ନୂଆ ବର୍ଷ। ତେବେ ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ରାସନ ନିୟମ। ରାସନ ମିଳିବାରେ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ଅନିୟମିତତା। ପୂର୍ବରୁ 3 ମାସରେ ଥରେ ମିଳୁଥିଲା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ଏଣିକି ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ। ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ଫଳରେ ଡିଲର ସ୍ତରରେ ହେରଫେର ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଡ଼ିବ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବସ୍। ଓଡ଼ିଶା ପାଣିପାଗକୁ ସୁହାଇବ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବସ୍। ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର କମିବ, ପାସେଞ୍ଜରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଭଡ଼ା ଲାଗିବ। 2025 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବସ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଲୋକସଭା ଭବନର ତୃତୀୟ ମହଲା କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମୋବିଲିଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, କଟକ ଏବଂ କୋଣାର୍କକୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ 3ଟି ବସ୍ ଚାଲିବ। ଥରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଫୁଲ୍ ହେଲେ 600 କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ରେ ଏକାଥରେ 44 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ଦୀପାବଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ପାଳନକୁ ନେଇ 1 ତାରିଖ, 2 ତାରିଖ ଏବଂ 3 ତାରିଖରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ
ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ 30ରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ବୁଲିବେ। ଏନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପିସିସି ପାଇବ ନୂଆ ସଭାପତି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ସଭାପତି ପଦ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରାଯିବ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପାଇବ ନୂଆ ସଭାପତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲାକା। କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ପିସିସି ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତି ପଦ। ସୋମବାର ଦିନ ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲାକା କହିଛନ୍ତି, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ମ୍ବା ଚିନିକଳ। ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ନବୀନ, ଆଉ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେପି। ଗତକାଲି ଏନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ମ୍ବା ଚିନିକଳ, ଆଉ ବଡ଼ମ୍ବାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ମ୍ବା ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଦଳ ବେହେରା। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଆଇନଗତ ଜାଲରୁ ହଟିଛି ବଡ଼ମ୍ବା ଚିନିକଳ, ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି 6,000 ଟଙ୍କା। ଯଦି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ରାଶି ଦେଉଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ବି ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ସହିତ ନିକଟସ୍ଥ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲେସ୍ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚଟାପଟ ଏବଂ ଚିପ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଚଟାପଟ ଖାଇବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ଆଣିପାରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ସଂଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଆମେରିକାରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଔଷଧ ପ୍ରଣାଳୀ FDA ତରଫରୁ ଫଟାଫଟ ଚିପ୍ସ ବା ଫଟାଫଟ ଖାଉଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି କୁରକୁରି ଲେସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଲର୍ଜି ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରିଲେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 19 ତାରିଖରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ 19 ତାରିଖରେ ସଂସଦ ପରିସରରେ ଠେଲାପେଲାରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସଂସଦ ଭବନରେ ସିଢ଼ି ଚଢ଼ିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାକାଶରେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଚାଷ କରିବ ଇସ୍ରୋ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ବଡ଼ ସଫଳତା, ମହାକାଶରେ ହେବ ପରିବା ଚାଷ। ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ନିଆଯାଇଛି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ। ତେବେ ଏହି ଅସମ୍ଭବ କାମକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ। ଇସ୍ରୋର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ସ୍ପିଡେକ୍ସ ମେସିନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏହି ମଞ୍ଜିକୁ ଗଜା କରିବା କାମ କରିବ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଅନେକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଇସ୍ରୋ। ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇସ୍ରୋ ଏହାକୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। ଏହି ମିଶନରେ PSLV-C-60 ରକେଟ୍ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ 24ଟି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ନେଇ ମହାକାଶକୁ ଯିବ। ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ 8ଟି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଞ୍ଜି ମହାକାଶକୁ ପଠାଯିବ। ସେଠାରେ ଏହି ମଞ୍ଜି 5ରୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଗଜା ହେବ, ଆଉ ଏଥିରେ 2ଟି ପତ୍ର ବାହାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ବଡ଼ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଛାତିଥରା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। କାର ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା କଣ୍ଟେନର, ଆଉ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏକ ସଫ୍ଟୱେର କମ୍ପାନୀର CEOଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ପରିବାରର 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ଏହି ପରିବାରଟି ଗୋଟିଏ କାର ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲଭୋ SUV କାରରେ ଯାଉଥିଲେ ପୁରା ପରିବାର ବୁଲିବାକୁ। ଏଥିରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କଣ୍ଟେନରଟି ସିଧାସଳଖ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା କାର ଉପରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, UAEରେ ହେବ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍। ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ଜାରି ହୋଇଛି। UAEରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍। ଦୁବାଇରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ। 50 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ UAEରେ ଖେଳାଯିବ। ଏନେଇ PCB ମୁଖପାତ୍ର ଅମୀର ମୀର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ICC ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି 2025ର ନିଜର ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦୁବାଇରେ ଖେଳିବ। ଯଦି ଭାରତ ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚେ, ତେବେ ସେମିଫାଇନାଲ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ UAEରେ ଆୟୋଜନ ହେବ। ଶନିବାର ରାତିରେ PCB ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।